we've seen that the last class process is created. When a process is created, it is in the new state, and then after that, from the new state, a process can go to the ready state. Now, the ready means the process is ready to run, ready to be executed by the CPU. That means the process is present in the RAM. So that is a ready state. Then from the ready state, the process can go to the running state. Running state means the process is getting executed by the CPU. From the running state, the process can go back to the ready state, come back to the ready state again due to some reason, or it can go to the wait state. Waiting state. So waiting is another state of a process. So it can go to the waiting state. The reason for which a process can go back to waiting state may be different. Like one is due to some IO operation. That means the process needs some IO, some input or some output operation needs to be executed by the process. So that could be another one reason the process is coming back to the waiting state from the ready state. IO মানে I have told you যে suppose খুব সিম্পল ভাবে আমরা যদি ভাবি যে তুমি কোনো একটা প্রোগ্রাম রান করছো, CA program for your case, suppose CA program তুমি রান করছো like Palindrome program or like data structure এর কোনো program, suppose তুমি লিংক লিস্টের একটা program রান করছো যেখানে তুমি যেটা করবে যে তুমি তোমার প্রোগ্রামটা হচ্ছে এরকম যে user will specify a position, the node of that position will be deleted. তোমরা করেছো এরকম ধরনের প্রোগ্রাম, I hope তোমরা করেছো এরকম ধরনের প্রোগ্রাম। তো সেক্ষেত্রে you have to provide the node number. So when you will execute, when you will compile the program and when you will run it, after running some line, the program will ask the node number from you, from the user, and you have to provide that node number, and then the program will display after deletion the present status of the linked list. So এই যে তুমি ইনপুটটা দিলে, মানে এই যে তোমার কাছ থেকে প্রোগ্রামটা ইনপুট চাইলো, তুমি ইনপুটটা প্রোভাইড করলে নোড নাম্বার হিসেবে, অথবা যে আফটার ডিলিশন তোমাকে যে লিংক লিস্টটা ডিসপ্লে করলো আফটার ডিলিটিং দ্যাট নোড। সো দিস ইজ বেসিক্যালি ইনপুট আউটপুট। সো when you are providing that input to the system, তোমার মনে হতে পারে দ্যাট ইজ আ ভেরি মাইনর টাইমস, তার জন্য কি হয়ে যাবে, বাট নাও সেইখানে হয়তো ওই যে টাইম, ফ্র্যাকশন অফ টাইম তোমার কাছে, আমরা হিউম্যান বিং, আমাদের কাছে ওটা ফ্র্যাকশন অফ টাইম, বাট অ্যাকচুয়ালি ইটস আ হিউজ টাইম ফর দ্য সিস্টেম। সো এই সময় সিস্টেম তোমার কাছে যখন ওয়েটিং স্টেটে আছে, ওই সময় সিস্টেম রেডি স্টেট থেকে আরেকটা প্রোগ্রামকে রান করাতে পারে, রেডি স্টেট থেকে নিয়ে আরেকটা প্রোগ্রামকে রান করাতে পারে। সো তুমি হয়তো সেটা ফিল করবে না, বাট ইফ ইট ইজ আ মাল্টি প্রোগ্রামিং এনভায়রনমেন্ট, অবভিয়াসলি আমাদের আজকের দিনে সমস্ত অপারেটিং সিস্টেমে মাল্টি প্রোগ্রামিং এনভায়রনমেন্ট। মাল্টি প্রোগ্রামিং এনভায়রনমেন্ট মানে হচ্ছে যে দেয়ার আর মোর দ্যান ওয়ান প্রোগ্রাম present in the RAM at the same time. More than one program present in the RAM at the same time. That is multi-programming environment is. So as it is a multi-programming environment, তোমার প্রোগ্রামটা যখন ওয়েটিং স্টেটে আছে, তার মানে RAM এ আরো প্রোগ্রাম আছে যেটাকে CPU রান করাতে পারে। So when your program is in waiting state and you are providing that input to the program as it is desired by the program, as it is asked by the program, so at that time your CPU will choose another program from the RAM to execute. So that basically happens. So that is basically, in that way your program is coming to the waiting state and some another program is getting executed by the CPU at that time. So finally, so waiting state, then from waiting state, so that's why from waiting state the process will go back to the ready state, not to the running state directly. Why? Because ওয়েটিং স্টেট তুমি তোমার ইনপুট দেওয়া হয়ে গেছে মানে এই নয় যে সিপিইউ খালি বসে আছে তোমার জন্য, সিপিইউ তখন অন্য কারোকে এক্সিকিউট করছে। সো তোমাকে আবার রেডি স্টেটে যেতে হবে, মানে তোমাকে আবার র্যামে গিয়ে পৌঁছাতে হবে, র্যামে গিয়ে তোমাকে আবার ওয়েট করতে হবে, আবার যখন তোমার টার্ন আসবে সিপিইউ অটোমেটিক্যালি চুজ ইউ এন্ড সিপিইউ অটোমেটিক্যালি এক্সিকিউট ইউর প্রোগ্রাম। সো ইন দ্যাট ওয়ে ইট হ্যাপেন্স। আর এটা গেল হচ্ছে একটা প্রোগ্রাম যখন এক্সিকিউশন মোডে আছে সেখান থেকে ওয়েটিং স্টেটে আসছে। আরেকটা সিচুয়েশন হচ্ছে প্রোগ্রামটা এক্সিকিউশন মোড থেকে, মানে রানিং স্টেট থেকে
রেডি স্টেটে গো ব্যাক করছে। কখন প্রোগ্রামটা রানিং স্টেট থেকে রেডি স্টেটে গো ব্যাক করছে? ইফ সাপোজ দেয়ার আর সাম interrupt occurs, যদি কোনো interrupt occur করে থাকে। Interrupt generally are two types, software interrupt and hardware interrupt. Now I'm just giving one plain and simple example. Like suppose তোমার প্রোগ্রামটার যতটা রিকোয়ার্ড মেমরি সিপিইউ তে RAM-এ দরকার, তোমার প্রোগ্রামটার যতটা রিকোয়ার্ড মেমরি RAM-এ দরকার ততটা ফ্রি RAM নেই এই মুহূর্তে। ওকে, so you need to free up some more space in the RAM. ওকে, সো ইন দ্যাট ওয়ে এইটা একটা কারণ হতে পারে, এই কারণে একটা ইন্টারাপ্ট অকার করতে পারে এবং তোমার প্রোগ্রামটাকে আমরা র্যামে রেখে দিতে পারি, গো ব্যাক করাতে পারি র্যামে from the CPU, then some other program will be chosen from there and that will run. So this is one example, a plain and simple example. আমরা ডিটেইলসে পরে আলোচনা করব। So a plain and simple example of it. So in that way, so we are getting new state when a process is newly generated, that is new state. Then the process is in the ready state, that means the process is ready to be executed by the CPU, that is the ready state. Then the running state, that means the process has got the CPU and is in execution mode, so that is a running state. Next, from the running state the process can come back to waiting state or it can go back to ready state again due to different reasons, as I told you. Like waiting state এর জন্য input output, ready state এর জন্য some software interrupt or hardware interrupt kind of thing when it will happen. So that's thing. And then when the process is getting executed, I mean when it is over, when the process's execution is over, আমরা বলি CPU burst time, মানে একটা প্রসেসের এক্সিকিউট করতে একটা প্রসেসের এক্সিকিউট করার জন্য একটা নির্দিষ্ট টাইম দরকার হয় সিপিইউতে। সেই নির্দিষ্ট টাইমটা 1 মিনিট হতে পারে, 2 মিনিট হতে পারে, 1 মাইক্রোসেকেন্ড হতে পারে, 2 মাইক্রোসেকেন্ড হতে পারে, মেবি 1 ন্যানোসেকেন্ড হতে পারে, 2 ন্যানোসেকেন্ড হতে পারে, 5 ন্যানোসেকেন্ড হতে পারে, 10 ন্যানোসেকেন্ড হতে পারে, হোয়াট এভার মেবি দ্য টাইম রিকোয়ার্ড for a process to be completed by the CPU. That particular required time is known as CPU burst time, BURST. The term is BURST, CPU burst time. Sometimes we call it CPU service time. So burst time actually, BURST burst time. So every process has some specific burst time specified by the system. সো যখন একটা প্রসেসের কমপ্লিট সিপিইউ বাস টাইম ওভার হয়ে যাবে, মানে তার যতটা টোটাল সিপিইউ দরকার ছিল সে ততটা সিপিইউ, হ্যাঁ সিপিইউ বাস টাইম মানে হচ্ছে যে একটা প্রসেস টোটাল কমপ্লিট হতে, তার 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 টোটাল এক্সিকিউশন হতে, টোটাল কমপ্লিট হতে তার যতটা সময় লাগে, দ্যাট ইজ বেসিক্যালি সিপিইউ বাস টাইম। মানে তার টোটাল কমপ্লিট হওয়ার জন্য তার কি দরকার? সিপিইউ দরকার। তার মানে সিপিইউটাকে তার সিপিইউ দিয়ে তাকে এক্সিকিউটেড হতে হবে। তো তার ধরা যাক যে তার বাস টাইম হচ্ছে 5 মানে হচ্ছে 5 ইউনিট অফ টাইমের জন্য তার সিপিইউতে থাকা দরকার টু বি এক্সিকিউটেড কমপ্লিটলি। সো দ্যাট ইজ বেসিক্যালি দ্য সিপিইউ বাস টাইম ফর দ্যাট পার্টিকুলার প্রসেস। তো সিপিইউ বাস টাইম এক একটা প্রসেসের জন্য এক এক রকম, এন্ড যখন আমরা এই অঙ্ক করব ইট উইল বি গিভেন টু ইউ যে কোন প্রসেসের সিপিইউ বাস টাইম কত। সো সিপিইউ বাস টাইম মিন্স একটা প্রসেসের কতক্ষণ সিপিইউ দরকার টু বি কমপ্লিটেড, দ্যাট ইজ সিপিইউ বাস টাইম। মানে আমি যদি মানুষ দিয়ে চিন্তা করি, ধরো একটা লোকের দুটি খেলে পেট ভরে, একটা লোকের 4টে রুটি খেলে পেট ভরে, আর একটা লোকের 10টা রুটি খেলে পেট ভরে। সো এক একটা লোকের এক একটা মানে এক একটা রিকোয়ারমেন্ট। তো সেরকমই প্রত্যেকটা প্রসেসের আলাদা আলাদা রিকোয়ারমেন্ট। তবে সবারই রিকোয়ারমেন্ট সিপিইউটা পাওয়া, কিন্তু সিপিইউ পাওয়ার রিকোয়ারমেন্টটা টাইমটা সবার সমান নয়। কারোর 5, কারোর 10, কারোর 2। তো যার 5 সে যদি সেই 5 ইউনিট টাইমের জন্য সিপিইউটা পেয়ে যায়, তাহলে দ্যাট প্রসেস উইল বি কমপ্লিটেড। যার 2টো রুটি খাওয়ার দরকার, সে যদি 2টো রুটি তার খাওয়া হয়ে যায়, তার মানে তার খিদেটা হয়ে গেল, তার খাওয়া হয়ে গেল, তার খাওয়াটা কমপ্লিটেড। তো সিপিইউ প্রসেসের ক্ষেত্রে তাই, একটা প্রসেসের তার যদি 5 ইউনিট অফ টাইম সিপিইউ দরকার হয় এবং সে যদি সেই 5 ইউনিট অফ টাইম যে জন্য সিপিইউ পেয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে দ্যাট প্রসেস উইল বি কমপ্লিটেড এন্ড দ্যাট প্রসেস উইল বি এক্সিট স্টেট। দ্যাট প্রসেস উইল go from running state to the exit state or terminated state. So there are
in general there are 5 states: new, ready, running, waiting and terminated. এই অবধি আমরা দেখেছিলাম নিউ, রেডি, রানিং, ওয়েটিং এন্ড টার্মিনেটেড। স্যার হ্যাঁ বলো বলো। স্যার বলছি রেডি থেকে রানিং এ যাওয়ার সময় যে শিডিউলার ডিসপ্যাচ আছে ওটা একবার একটু বলে দেবেন। শিডিউলার ডিসপ্যাচ, হ্যাঁ বলে দেবো। শিডিউলার ডিসপ্যাচ যেটা, that is a term. Actually scheduler dispatch is that particular software, mind it, scheduler dispatch is that particular software যেটা একটা প্রসেসকে রেডি থেকে রানিং স্টেটে নিয়ে যাচ্ছে। এটা একটা সফটওয়্যার যার রেসপন্সিবিলিটি একটা প্রসেসকে ধরে রেডি থেকে রানিং স্টেটে নিয়ে যাওয়া। একটা প্রসেস যেটা রেডি স্টেটে আছে সেই প্রসেসটাকে রেডি স্টেট থেকে ধরে রানিং স্টেটে নিয়ে যাওয়ার কাজ হচ্ছে শিডিউলার ডিসপ্যাচ সফটওয়্যারটা। So it's a software, you can think it's a software, it's a part of the operating system. Obviously it's a software, operating system itself is a software, so it's a part of operating system যার কাজ হচ্ছে একটা প্রসেসকে রেডি থেকে রানিং স্টেটে নিয়ে যাওয়া। That is basically scheduler dispatch is. It's nothing but as simple as that. Okay, so হ্যাঁ স্যার, আর বলছি স্ট্যাটিক আর ডাইনামিক এন্টিটিটা একবার বলবেন জিনিসটা কি? স্ট্যাটিক এন্ড ডাইনামিক এন্টিটি কোথায় পেয়েছো, কোন জায়গায় পেয়েছো বলো? স্যার ওটা প্রসেস আর প্রোগ্রামের ডিফারেন্সে ছিল। আচ্ছা, স্ট্যাটিক এন্ড ডাইনামিক এন্টিটি, ওকে। সো দ্য থিং ইজ, প্রোগ্রাম, তুমি যখন একটা প্রোগ্রাম লিখছো, তোমাকে আমি একটা বললাম a প্লাস b যোগ হবে, এরকম একটা সি প্রোগ্রাম লিখতে, তুমি কি করবে? তুমি বলো তুমি কি করবে? মানে আমি কি প্রোগ্রাম লিখবে সিনট্যাক্স জানতে চাইছি না, তুমি কি প্রসিডিউরটা কি করবে? তুমি একটা সি এডিটর করবে, এডিটর ইউজ করবি, আমাকে বলবে, আমি যদি ভুল বলি, একটা সি এডিটর খুলবে, সেই এডিটরে তোমার যে রিকোয়ার্ড কোড টু সলভ দ্যাট প্রবলেম তুমি সেটা লিখবে। You will save that program with extension .c, right? And when up to this, when you are saving this program, it will be saved where? It will be saved in the hard disk. Am I wrong? If I wrong, please tell me. It will be saved in the hard disk, right? Yes, sir. So that is program. So that is program. You have written a program and that is saved in the hard disk. এই প্রোগ্রামটা থেকে তুমি কি কোনো আউটপুট পাবে? এই মুহূর্তে যখন প্রোগ্রামটা হার্ড ডিস্কে সেভ হয়ে আছে, তুমি কি কোনো আউটপুট পাবে? পাবে না স্যার, পাবে না। So that means the program is static entity. I'm sorry, yeah, program is static entity. Static why বা passive, actually আমি বলেছিলাম বোধহয় passive entity, not static, passive entity. The term was passive entity. The program is passive entity. Okay, static কি ছিল? যাই হোক, স্ট্যাটিক হোক, প্যাসিভ হোক, it could be static, it could be passive, anything else, I mean anything, it is the same thing. So passive entity or static entity, so program is static because it is saved in the hard disk. এবার হার্ড ডিস্কে তোমার ওই প্রোগ্রামটার পাশাপাশি আরো ডেটা পড়ে আছে, তোমার সিডিটা পড়ে থাকতে পারে ওখানে, তোমার রেজাল্টের সফট কপিটা পড়ে থাকতে পারে ওখানে, তুমি একটা সিনেমা স্টোর করে রেখেছো। So everything as stored over there as a file of different types, and that types will be identified by their extension, file extension. So that all of the files, they are stored over there. So that is passive entity or static entity. So in that way, program is static entity because it's not functioning anything. It's not giving you right now. It's not giving you any output. Okay. When the program will be active entity. When the program will be active entity, when it will be an active entity, it will be active entity when you will compile and you will run it. When you will compile and when you will run it through some C compiler, then it will be an active entity. Now why I am calling it an active entity? Because at that time, after compiling, when you will run it, your program will going to give you some output. Maybe it will ask some input from you, and then it will give you some output. So the program in that particular time instance, when your program is in the running mode, so it is an active entity. It's not a passive entity anymore. It is an active entity right now because it's getting executed by the CPU. So it's completed. It's getting its CPU burst time. It's achieving its CPU burst time. So now it is in the CPU, it is under the CPU. So that is an active entity. So that's why I have told you program is a
passive entity or static entity, whatever you say, process. Process means when the program is in execution. That means when the program is getting executed by the CPU, that means it's become a process. তখন এটা প্রসেস হয়ে যাচ্ছে যখন প্রোগ্রামটা সিপিইউতে এক্সিকিউট করছে, যখন প্রোগ্রামটা সিপিইউতে এক্সিকিউট করছে তখন এটা কি হয়ে যাচ্ছে, দ্যাট বিকামস আ প্রসেস। সো যখন প্রোগ্রামটা সিপিইউতে এক্সিকিউট করছে তখন যখন এটা প্রসেস হয়ে যাচ্ছে তার মানে ওটা ইন ডাইনামিক মোড, ওটা তখন স্ট্যাটিক মোডে নেই, ওটা তখন ডাইনামিক মোডে আছে, রান করছে না, এক্সিকিউট করছে, সো ডাইনামিক মোডে আছে। সো দ্যাটস ওয়াই আই টোল্ড ইউ program is a passive or static entity, process is an active entity or dynamic mode. So that's the difference between program and process. Program মানে তুমি যেটা স্টোর করে রেখে দিয়েছো, process মানে যেটা যখন সেটা রান করছে, এক্সিকিউট করছে। And that's why the basic definition of process is program is in execution. So যখন program execute করে তখন ওটা becomes process. তার মানে যখন program execute করছে তার মানে ওটা dynamic mode এ আছে। So that is the difference. Tell me, got it or not? Yes, sir. It is okay. Confusion is clear right now. নাকি এখন Yes, sir. ঠিক তো? স্যার আরেকবার হ্যাঁ, বলবেন স্যার। স্যার? ওকে, হ্যাঁ হ্যাঁ বলো, কি বলছো বলো। স্যার আরেকবার বলবেন? হ্যাঁ, কোন জায়গাটা বুঝতে পারোনি বলো। স্যার লাস্টের দিকে। লাস্টে কোন জায়গাটা বলো, মানে কোন জায়গাটা কনফিউশন হচ্ছে আমাকে বলো, একটু ডিসকাস করো। কোন জায়গাটা কনফিউশন হচ্ছে, মানে স্যার প্রসেসটা। প্রসেসটা। আর প্রসেসের ডেফিনেশন কি বলেছি বলো আমাকে। তোমাকে প্রসেসের আমি ডেফিনেশন বলেছি, ওটা দেওয়া আছে। তোমরা কি একটা কথা আমাকে বলো, ভিডিও লেকচার গুলো বা নোট গুলো কি গোথ্রু করছো? স্যার এখন তো পড়িনি স্যার। করতে হবে কিন্তু, এখন তো করিনি বললে হবে না, আগে ওগুলোকে গোথ্রু করতে হবে কিন্তু, ঠিক আছে? গোথ্রু না করলে কিন্তু বুঝতে পারবে না। শুধুমাত্র আমি তোমাকে প্রথম দিনই বলেছিলাম পড়াশোনার নিয়মটা হওয়া উচিত এরকম যে ক্লাসের পরে ওই দিনই, ইফ নট ওই দিন, ধরো আজকে আমরা একটু রাত্রি 8টার দিকে ক্লাস নিই, তাহলে আজকে যদি রাত্রি 8টার পরে সম্ভব না হয় ক্লাসের পরে, কালকে সকালেই ওই জিনিসটাকে একটুখানি করে নিতে হবে কি দিয়েছি আমি, বা আমি তো ভিডিও লেকচার ম্যাক্সিমাম সময় ভিডিওগুলো আপলোড করে দিই, সেটা শুনে নিতে হবে। তাহলে তুমি ব্যাপারটাকে রিলেট করতে পারবে। কারণ কি জানো, কারণ তুমি আজকে যেটা শুনছো, শুনে যদি তুমি এখন ধরো খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ো, তোমার মাথার মধ্যে রাত্রিবেলা তোমার অবচেতন মনে একটা চিন্তা চলবে। এটা আমাদের ব্রেন এরকম ভাবে ফাংশন করে। এবং কাল সকালবেলা উঠে যদি ওটাকে আরেকবার পড়ো, তুমি একদিন টেস্টিং করে দেখো, তুমি সব থেকে ভালো তখন বুঝতে পারবে জিনিসটাকে এবং সেটা মনেও থাকবে। এটাই নিয়ম। ছোটবেলায় আমাদের যখন খুব কঠিন মুখস্থ করার কিছু ব্যাপার ছিল বা কিছু মনে রাখার ব্যাপার ছিল, আমরা কি করতাম, রাত্রিবেলা ওটাকে বার পাঁচেক করে রাখতাম, করে খেয়ে দিয়ে ঘুমিয়ে পড়তাম, সকালবেলা উঠে আবার করতাম, দেখতাম খুব সুন্দর ওটা মনে থাকতো। তাই পড়নি, নেক্সট টাইম থেকে আমি আশা করবো পড়বে, না পড়লে প্রশ্ন করলে এতবার আমি বলবো তুমি আবার ভুলে যাবে। তো যাই হোক, আমি আবার বলছি, আমি যেটা বলছি সেটা হচ্ছে প্রোগ্রাম এবং প্রসেসের ডিফারেন্স। প্রোগ্রামকে আমরা বলেছিলাম স্ট্যাটিক এন্টিটি, প্রসেসকে বলেছিলাম অ্যাক্টিভ এন্টিটি আর ডাইনামিক এন্টিটি। তার কারণ হচ্ছে একটা প্রোগ্রাম যখন আমরা লিখছি, আমরা ওটাকে লিখে হার্ড ডিস্কে সেভ করে রাখছি। আমরা একটা প্রোগ্রাম লিখলাম, সেটা আরো আর 4-5টা ফাইলের মতো হার্ড ডিস্কে সেভ রইলো। সো দ্যাট প্রোগ্রাম ইজ নট ফাংশনিং, দ্যাট প্রোগ্রাম ইজ নট গিভিং এনি আউটপুট এট দ্যাট টাইম। সো দ্যাটস ওয়াই আই এম সেইং দ্যাট প্রোগ্রাম ইজ আ প্যাসিভ এন্টিটি অর স্ট্যাটিক এন্টিটি। বাট on the contrary, process, I'm saying process means program is in execution. এটা হচ্ছে প্রসেসের very basic definition, যে প্রসেস মানে হচ্ছে program is in execution. So program is in execution মানে যখন প্রোগ্রামটা রান করছে মানে কি, প্রোগ্রামটা সিপিইউ তে এক্সিকিউট করছে। কম্পিউটারের ক্ষেত্রে প্রোগ্রাম রান করার মানে সে সিপিইউ তে এক্সিকিউট করছে। তুমি যখন সি কম্পাইলারটাকে দিয়ে কম্পাইল করে প্রোগ্রামটাকে রানে ক্লিক করো, যখন প্রোগ্রামটাকে রানে ক্লিক করো, দ্যাট মিন্স ইট ইজ এক্সিকিউটেড বাই দ্য সিপিইউ। সো এই যে প্রোগ্রামটা যখন সিপিইউ তে এক্সিকিউট করছে তখন সেটা হয়ে যাচ্ছে প্রসেস, তখন ইট ইজ নট এনিমোর প্রোগ্রাম, তখন ওটা প্রসেস। সো যেহেতু ওটা রান করছে সিপিইউ তে, যখন ওটা এক্সিকিউট করছে, রান মানে সিপিইউ তে এক্সিকিউট করা, মানে সিপিইউ এর প্রত্যেকটা ইনস্ট্রাকশনকে ডিকোড করছে, এক্সিকিউট করছে, করে তোমাকে আউটপুট দিচ্ছে। So যখন এই ঘটনাটা ঘটছে, that is basically we call process is an, that's why we call process is an active entity. It's not a passive entity, it's an active entity, a dynamic entity.
dynamic entity. Why dynamic entity? Because process is giving you output, so it's getting changed and giving you output and like that. That's why it is dynamic entity. So that's the differences between the program and the process. Now এটাই দেখবে খুব সুন্দর করে তোমাকে আমি প্রোগ্রামের এবং প্রসেসের ডিফারেন্সটা বলে দিয়েছি, ওখানে লেখানো আছে। তুমি যখন পরপর জিনিসটাকে পড়বে, এই যে আমি বললাম, তারপরে তুমি যদি পড়ো, then you will get it better, you will get it best, তুমি বুঝতে পারবে জিনিসটা যে কি বলেছিলাম আমি। তো দিস ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন প্রসেস এন্ড প্রোগ্রাম। প্রোগ্রাম যেহেতু হার্ড ডিস্কে স্টোর আছে, কোনো কাজ করছে না, সো প্যাসিভ এন্টিটি। প্রসেস যেহেতু রান করছে সিপিইউ দিয়ে, তাই জন্য ডাইনামিক এন্টিটি। দ্যাটস দ্য ডিফারেন্সেস। নাও টেল মি, হ্যাভ ইউ গট ইট? Yes, sir. ওকে, সো মুকেশ, নেক্সট দিন আমি কিন্তু শুনতে চাই যে তুমি পড়েছো, না পড়লে কিন্তু বুঝতে পারবে না, টোটাল জিনিসটা ভুলে যাবে। এবং যত দিন যাবো আমরা কিন্তু একটার সঙ্গে একটা রিলেটেড, ইট ইজ নট লাইক এনি আদার সাবজেক্ট। আগের দিনের সঙ্গে পরের দিনটা একটু রিলেটেড, ঠিক আছে? সো এটা একটু করো। সো নেক্সট, any doubt, any more doubt, please tell me, any more doubt, if you have any more doubt. এর থেকে একটা বলবো হ্যাঁ বলো, একটা কেন 10টা বলবে, বলো। স্যার, এই কার্নেল স্পেস আর ইউজার স্পেস আছে না, ওটা বুঝতে পারিনি। কার্নেল স্পেস আর ইউজার স্পেস। নাও কার্নেল স্পেস মানে হচ্ছে যে কাজ, যে মেমরি যে পোরশনটা অপারেটিং সিস্টেম তার নিজস্ব কাজের জন্য ইউজ করে। কার্নেল স্পেস হচ্ছে অপারেটিং সিস্টেম যে পার্টটা, মেমরির যে পার্টটা, মেমরি মানে আমি র্যামের কথা বলছি, তো র্যামের যে পার্টটাকে অপারেটিং সিস্টেম তার নিজের কাজের জন্য ইউজ করে। আর ইউজার স্পেস মানে মেমরির সেই পোরশনটা, মেমরি মানে এগেইন আই এম টকিং অ্যাবাউট র্যাম, র্যামের সেই পোরশনটা যে পোরশনটা অপারেটিং সিস্টেম রেখে দেয় বিভিন্ন ইউজার প্রোগ্রামগুলোকে রান করানোর জন্য। মানে ধরো তোমার ক্ষেত্রে তোমার সি প্রোগ্রামটাকে রান করানোর জন্য, তুমি একটা ওয়ার্ড ফাইল খুললে সেটাকে রান করানোর জন্য, এগুলো তো ইউজার ফাইল, তোমার ইউজারের কাজ করছে। বা তুমি একটা গান শুনছো, সেই গানের যে ফাইলটা সেটাকে রান করানোর জন্য, তুমি সিনেমা দেখছো, সেই সিনেমার ফাইলটাকে রান করানোর জন্য, এগুলো হচ্ছে ইউজার প্রোগ্রাম। তো সেই ইউজার প্রোগ্রামগুলোকে রান করানোর জন্য যে জায়গাটা অপারেটিং সিস্টেম রিজার্ভ করে রেখে দেয় র্যামে, দ্যাট ইজ ইউজার স্পেস। আর তার নিজস্ব কাজকর্ম করার জন্য অপারেটিং সিস্টেম যে পার্টটাকে ইউজ করে সেটা হচ্ছে কার্নেল স্পেস। ওকে, ঠিক মানুষকে নিয়ে চিন্তা করো, আমাদের দু রকম কাজ থাকে। এক হচ্ছে আমাদের নিজেদের মেনটেন করতে, আমাদের খেতে হবে, ঘুমোতে হবে, এটা আমাদের একটা নিজস্ব কাজ। আর কি করতে হবে? আমাদের অফিসের কাজ করতে হবে, পড়াশোনা করতে হবে, এটা আমাদের রেসপন্সিবিলিটি, এটা আমাদের করতে হবে আমাদের রেসপন্সিবিলিটি হিসেবে। তো সেরকমই অপারেটিং সিস্টেমের দুটো কাজ, এক হচ্ছে তার নিজেকে মেনটেন করতে হবে। শুনতে পাচ্ছ কি? ঠিক আছে, হ্যালো হ্যালো, শুনে যাচ্ছে? Yes, sir. Yes, sir. স্যার Okay, so what I am saying, the operating system, it has two job. একটা হচ্ছে তার নিজেকে মেনটেন করতে হবে, তার নিজের যে টোটাল প্রসেস গুলো, তার কাছে হাজার হাজার প্রসেস আছে, সেই প্রসেস গুলো আছে বলেই অপারেটিং সিস্টেমের মধ্যে বিভিন্ন ফাংশনস গুলো আমরা পাচ্ছি। এই মুহূর্তে যেমন ধরো আমরা অনলাইনে ক্লাস করছি, এই যে আমরা অনলাইনে ক্লাস করছি, এট দিস মোমেন্ট এই যে জুম সফটওয়্যারটা চলছে, দ্যাট ইজ বেসিক্যালি ইউজার প্রসেস। ইট হ্যাজ বিন ক্রিয়েটেড বাই মি, মানে আমি এই জুম সফটওয়্যারটাকে চালিয়েছি, ইট হ্যাজ বিন ক্রিয়েটেড বাই মি। ওকে, নাও উইথ দ্যাট তার সঙ্গে অপারেটিং সিস্টেম আরো অনেক কাজ করছে, যেমন কি, যেমন প্রতিনিয়ত সে সিকিউরিটি মেনটেন করছে, যাতে আমার এই সিস্টেমের মধ্যে অন্য কেউ ইন্ট্রুডার ঢুকতে না পারে, সেই সিকিউরিটি মেনটেন করছে। সে কি করছে? সে এই যে আমার যে গ্রাফিক্যাল ইউজার ইন্টারফেসটা, সেই জিউআই ইন্টারফেসটাকে মেনটেন করছে। সে আমি যে মাউসটাকে আমি নাড়াচ্ছি, এই যে মাউসটা নাড়ানোর পরে যে কার্সারটা মুভ করছে, তার জন্য একটা প্রসেস রান করছে, সেই প্রসেসটাকে মেনটেন করছে, এটা তার নিজস্ব প্রসেস। আর এই যে আমি জুম সফটওয়্যারটা চালাচ্ছি, এটা আমি অপারেটিং সিস্টেমকে বলেছি যে তুমি এই সফটওয়্যারটা চালাও, সো এটা ইউজার প্রসেস। তো দুটো দুই ধরনের কাজ, এই দুটো কাজই অপারেটিং সিস্টেম সাইমালটেনিয়াসলি মেনটেন করছে। এই দুটো কাজ করানোর জন্য অপারেটিং সিস্টেম দুটো আলাদা আলাদা জায়গা স্পেসিফাই করে রেখেছে মেমরিতে। একটা হচ্ছে কার্নেল স্পেস, যেখানে তার নিজস্ব কাজগুলো, মানে এই মাউস প্রোগ্রামটা বা ধরো এই জিউআই এনভায়রনমেন্টটা,
এইটাকে মেনটেন করার জন্য যা যা সফট প্রোগ্রাম রান করানোর দরকার, যা যা প্রসেস রান করানোর দরকার সেটা করছি। সেই জায়গাগুলোকে রেখে দিয়েছে ওই কার্নেল স্পেসের জন্য, সেইটাকে রান করানোর জন্য। আর 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 এই যে জুম সফটওয়্যারটা রান করছে এটা ইউজার স্পেসে রান করছে। সুতরাং সিম্পলি তুমি ভাবো র্যামকে দুটো ভাগে ভাঙা যায়, একটা হচ্ছে কার্নেল স্পেস, একটা হচ্ছে ইউজার স্পেস। কার্নেল স্পেসে অপারেটিং সিস্টেম তার নিজস্ব কাজগুলো করে, ইউজার স্পেসে অপারেটিং সিস্টেম ইউজারের যে প্রসেসগুলো সেগুলো রান করায়। সো দ্যাট ইজ দ্য ডিফারেন্স। ওকে, টেল মি, ইজ ইট ওকে? হ্যাভ ইউ গট ইট? হ্যাঁ স্যার। স্যার বলছি যে মানে কার্নেল স্পেসে এখানে লেখা আছে যে ওই প্রথমে ওটা লেখা আছে, তারপরে লেখা আছে দ্যাট আর রিকোয়েস্ট ইন এ ইউনিক্স লাইক অপারেটিং request in a Unix like operating system such as input output or process creation. এটা মানে এখানে কি বলতে চাইছেন? হ্যাঁ হ্যাঁ, মানে কার্নেল স্পেস, আপনার নোটে লেখা। হ্যাঁ হ্যাঁ, কার্নেল স্পেসে কিরকম ধরনের প্রোগ্রাম, কিরকম ধরনের প্রসেস থাকে, যেমন ধরো কার্নেল স্পেসে প্রসেস ক্রিয়েশন, নিউ প্রসেস ক্রিয়েট হবে। এই যে নিউ প্রসেস ক্রিয়েট হবে, একটা প্রসেস থেকে আরেকটা প্রসেস ক্রিয়েট হয়, ঠিক আছে? যে প্রসেস থেকে নিউ প্রসেসটা ক্রিয়েট হয় আমরা বলি চাইল্ড প্রসেস ক্রিয়েট হলো। এখানে ইউনিক্স এর ক্ষেত্রে একটা ফাংশন আছে ফর্ক বলে, FORK, সেই ফর্ক ফাংশন দিয়ে আমরা নিউ প্রসেস ক্রিয়েট করি, চাইল্ড প্রসেস ক্রিয়েট করি। যাই হোক, তো এই যে কাজগুলো হয় এই কাজটা হচ্ছে অপারেটিং সিস্টেমের নিজস্ব কাজ, এই কাজটা হচ্ছে অপারেটিং সিস্টেমের নিজস্ব কাজ। তো এই কাজটা করার জন্য অপারেটিং সিস্টেম কার্নেল স্পেসে তার জায়গাটা রেখে দেয়, যেহেতু এটা অপারেটিং সিস্টেমের নিজস্ব কাজ। আর অপারেটিং সিস্টেমের মধ্যে তুমি যদি তাকে বলো যে তুমি একটা ওয়ার্ড ফাইল খোলো, বা তুমি একটা গান শোনার জন্য একটা ফাইল খোলো, বা তুমি একটা সিনেমা দেখছো, এটা হচ্ছে ইউজার স্পেস, ইউজার প্রসেস। এইটাকে মেনটেন করার জন্য সে ইউজার প্রসেস, ইউজার স্পেসটাকে ইউজ করবে। এটাই বলা হয়েছে, ওখানে একটা এক্সাম্পল দেওয়া হয়েছে আর কি। হ্যাঁ স্যার, বুঝতে পারছি। Very good, very good. Okay. Any more doubt? Any more doubt? Tell me. Anything more? Please tell me. আর কোনো ডাউট থাকলে বলো, বলে ফেলো। ওকে, আর কোনো ডাউট নেই তাহলে, ঠিক আছে। তাহলে আমরা আগের দিন যেটা করেছিলাম সেটাকে একটু এক্সটেন্ড করব। তো আগের দিন আমরা যেটা করেছিলাম সেটাকে আরেকবার দেখে নিই। সো প্রসেস স্টেট or process life cycle. Now process states, as I told you, there are 5 states. Every process must have to go through these 5 states. Every process must have to go through these 5 states. একটা অপারেটিং সিস্টেমের মধ্যে যে কোনো প্রসেস, দ্যাট মে বি ইউজার প্রসেস, মে বি সিস্টেম প্রসেস, যে কোনো প্রসেস সে এই 5টা স্টেটের থ্রু দিয়ে যাবে, 5টা ফেজের থ্রু দিয়ে যাবে। প্রসেসটা যখন নিউলি ক্রিয়েট হবে, that will be known as new. The new process will be entered into the RAM. When it will be entered into the RAM, the process will be known as ready process. So the status of the process will be known as ready. From the ready state, process will go to the running state by a software, as I told you, known as scheduler dispatch. Why it is known as scheduler dispatch, we will understand it very soon in the next class maybe. Actually what we are doing, we are scheduling every process to the CPU. What is scheduling? বেসিক্যালি তোমরা জানো যে টাইম শিডিউল, আমরা বলি টাইম শিডিউল, ক্লাস শিডিউল। তোমাদের একটা ক্লাস রুটিন আছে, সো সেই ক্লাস রুটিনটাকে আমরা বলতে পারি ক্লাস শিডিউল। ওয়াই ক্লাস শিডিউল? সামটাইমস অনেকে বলে স্কেডিউল। সো সেই ক্লাস শিডিউল বা স্কেডিউল, হোয়াট এভার ইউ সে, সেই ক্লাস শিডিউল মানে হচ্ছে কোন ক্লাসটা কখন হবে তার টাইমিং। আমি 8টা থেকে ক্লাস নিই, দ্যাট ইজ আ ফিক্সড টাইম। সো অবভিয়াসলি 8টার সময় যদি তোমার একটা মিটিং চলে আসে, তোমার দায়িত্ব হচ্ছে তাকে অন্য কাউকে বলা যে 8টার সময় মিটিংটা হবে না, কারণ 8টার সময় স্যারের ক্লাস আছে। সো দ্যাট ইজ ওয়েল নোন টু এভরিবডি যে ক্লাস শিডিউল। তো আমার ক্লাস শিডিউল হচ্ছে শুক্রবার 8টা থেকে। প্রসেসের ক্ষেত্রেও, প্রত্যেকটা প্রসেসের ক্ষেত্রেও কে কখন সিপিইউ পাবে, কে আগে পাবে কে পরে পাবে,
কে কতক্ষণের জন্য পাবে, everything is written, everything is scheduled, everything has a routine. So process একটা রেডি স্টেটে হয়তো 5টা প্রসেস আছে, P1 P2 P3 P4 P5, 5টা প্রসেস আছে। P1 আগে CPU পাবে না, P2 পাবে না, P3 পাবে না, P4 পাবে না, P5 পাবে, বা কখন পাবে, কতক্ষণের জন্য পাবে, it will depend on the strategy maintained by the operating system. And those strategies are known as CPU scheduling algorithm. We will do that. So basically it means আমরা একটা প্রসেসকে শিডিউল মেনে সিপিইউ দিচ্ছি, সিপিইউতে অ্যাসাইন করছি। এই কাজটা অবভিয়াসলি আমরা তো হাতে ধরে করবো না, আমরা হিউম্যান বিং এই তুই প্রসেসটাকে ধর র্যাম থেকে ধরে নিয়ে গিয়ে সিপিইউতে দিয়ে আয়, এরকম তো আমরা করবো না। সো হু উইল ডু ইট? It will done by the software. কোথাকার সফটওয়্যার? অবভিয়াসলি অপারেটিং সিস্টেমের সফটওয়্যার, মানে অপারেটিং সিস্টেমের একটা পার্ট, অপারেটিং সিস্টেমের একটা মডিউল যার কাজ হচ্ছে এইটা। সে ওই র্যাম থেকে কোন একটা পার্টিকুলার প্রসেসকে চুজ করবে এবং সিপিইউতে দিয়ে আসবে, এটা হচ্ছে তার কাজ। So that is basically, that's why it is called scheduler. Now why dispatch? বিকজ আমরা ডিসপ্যাচ করে দিচ্ছি, ছেড়ে দিচ্ছি, সিপিইউতে দিয়ে দিচ্ছি, বলে না ডিসপ্যাচ হয়ে যাওয়া মানে ছেড়ে দেওয়া, বিক্রি করে দেওয়া টাইপের আর কি। তো আমরা ওটাকে সিপিইউতে দিয়ে দিচ্ছি, সিপিইউতে ডিসপ্যাচ করে দিচ্ছি। So that's why it is known as scheduler dispatch. You got it? That's why it is known as scheduler dispatch. Okay, so রেডি থেকে রানিং এ গেল শিডিউলার ডিসপ্যাচ দিয়ে। রানিং থেকে যদি কোনো ইন্টারাপ্ট অকার করে, এই যে বললাম সফটওয়্যার ইন্টারাপ্ট, হার্ডওয়্যার ইন্টারাপ্ট, কারণ সিপিইউতে যখন প্রসেসটা রান করছে, দেখা গেল রান করতে করতে প্রসেসটা হয়তো আরো অনেকটা বেশি মেমোরি দরকার, যে মেমোরিটা অ্যাট দ্যাট মোমেন্ট র্যামে নেই, র্যামের ফ্রি স্পেসটা নেই, বা প্রসেসটা রান করতে করতে ওর হয়তো আরেকটা প্রসেস দরকার, আরেকটা প্রসেসের আউটপুট দরকার, যে প্রসেসের আউটপুটটা এই মুহূর্তে র্যামে নেই। So there will be some interruption, অথবা এটা হতে পারে যে প্রসেসটা রান করতে করতে তার হয়তো এমন একটা হার্ডওয়্যার ডিভাইস দরকার যে অ্যাট দ্যাট মোমেন্ট সেই হার্ডওয়্যার ডিভাইসটা বিজি উইথ সাম আদার প্রসেস, আর বিজি, বা সেই প্রসেসটা ডাউন আছে, প্রসেসটা নেই, সেই হার্ডওয়্যার প্রসেসটা নেই, সেই হার্ডওয়্যারটা নেই। সাপোজ রান করতে করতে প্রসেসটা প্রিন্টার দরকার হলো, বাট প্রিন্টারটা নেই, অ্যাক্টিভ নেই, প্রিন্টারটা হয়তো বন্ধ আছে, তুমি প্রিন্টারটা চালাওনি, অথচ প্রিন্ট দিয়ে দিয়েছো। সাপোজ তুমি প্রিন্টারটা অন করোনি কিন্তু তুমি প্রিন্ট দিয়ে দিয়েছো, হোয়াট উইল হ্যাপেন? টেল মি, কি হবে? তুমি প্রিন্টার অন করোনি অথচ প্রিন্ট দিয়ে দিয়েছো, কি হবে বলো? ওয়েটিং এ থাকবে। প্রিন্টারটা অন করোনি কিন্তু প্রিন্ট দিয়ে দিয়েছো, তার মানে তোমাকে একটা মেসেজ দেবে যে ইউর প্রিন্টার ইজ নট অ্যাক্টিভ, এরকম টাইপের একটা কিছু। এই যে সিচুয়েশনটা, it will be known as hardware interrupt, এবং at that moment যখন এটা তুমি ঘটনাটা ঘটছে, তোমার প্রসেসটা চলে যাবে রেডি স্টেটে ভায়া ইন্টারাপশন, ফ্রম রানিং টু রেডি স্টেটে চলে যাবে প্রসেসটা, ঠিক আছে? ওয়েটিং এ নয়, রেডি স্টেটে যাবে তখন, রেডি স্টেটে যাবে তখন ইন্টারাপশন হবে, হার্ডওয়্যার ইন্টারাপ্ট কল হবে, একটা প্রসেসটা রেডি স্টেটে যাবে। আর এটা একটা এক্সাম্পল যে প্রসেসটা রেডি স্টেটে যাবে। আর যখন প্রসেসটা রান করতে করতে কোনো আইও দরকার হবে, তার কোনো ইনপুট দরকার, প্রসেসটার ইউজার থেকে কোনো ইনপুট দরকার, ইউজার থেকে ইনপুট না দিলে সে প্রসেস করতে পারছে না, তখন প্রসেসটা ওয়েটিং এ যাবে। তাহলে মনে রাখবে এই দুটো সিচুয়েশন মনে রাখবে, যখন প্রিন্টার তুমি অন করোনি, প্রিন্ট দিয়ে দিয়েছো, ও রেডি স্টেটে চলে যাবে। আর যখন কোনো ইনপুট দরকার বা কোনো আউটপুটও তোমাকে ডিসপ্লে করছে, তখন ওয়েটিং স্টেটে যাবে। ওয়েটিং স্টেটে যাওয়ার পরে কিন্তু মনে রাখবে সে ডিরেক্টলি আবার ওয়েটিং কমপ্লিট হয়ে গেলে রানিং এ চলে যাবে না, সে রেডি থ্রু দিয়ে রানিং এ যাবে। যদি আমাকে প্রশ্ন করে কেন আমার রেডি আমি যাব, তার কারণ হচ্ছে যখন ওটা ওয়েটিং এ ছিল তখন সিপিইউ বসে ছিল না, সিপিইউ তখন আরেকটা প্রসেসকে নিয়ে রান করাচ্ছিল। তো অবভিয়াসলি ওয়েটিং থেকে ডাইরেক্টলি রেডিতে রানিং এ চলে গেলে কনফ্লিক্ট করতো, সেজন্য সিপিইউ প্রসেসটা ডিরেক্টলি যাবে না, ওয়েটিং থেকে রেডি থ্রু দিয়ে রানিং এ যাবে। আর ফাইনালি যখন এভরিথিং উইল বি ওভার,
So the process will be terminated. It will be exited from the CPU. It will be terminated. So these are the 5 states we have seen in the last class, which is very important. It is known as process state or process life cycle. It's a very common question and very conceptual. It is very important. You have to clear your concept here. So it was written like new state, that this is the initial state when process is first started. Ready state, that লেখা আছে process is waiting to be assigned to a processor, মানে CPU. Process may come into this state after start state or while running it but interrupted by the scheduler to assign CPU. সব লেখা আছে running once the process has been assigned to a processor by the wait scheduler. Waiting state, process moves into the waiting state if it needs wait for a resource. কোনো একটা রিসোর্সের জন্য ওয়েট করতে হচ্ছে, such as waiting for user input or waiting for a file to become available. একটা ফাইল যেটা ওর দরকার, সেই ফাইলটা নেই এখন সিস্টেমে, সেই ফাইলটার জন্য ওয়েট করছে. So these things. Now terminator or exit, the process has finished execution. তো এই অবধি আমরা আগের দিন দেখেছিলাম. ওকে, তো আমি সেটাই আরেকবার বললাম যে নিউ স্টেট, নিউ থেকে রেডিতে যাচ্ছে, রেডি থেকে শিডিউলার ডিসপ্যাচ হয়ে রানিং এ যাচ্ছে, রানিং থেকে ওয়েটিং এ যেতে পারে, অথবা রানিং থেকে রেডিতে আবার